دنیا کے اندر گنڈا گردی اور بدتمیزی کر کے کب تک کرے گا؟ تم تو ہو کیا؟ تم سے بھی بڑے بڑے بدتمیز آئے تھے، آج ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، میرے غوث کا چرچا تمہاری ملک میں ہو رہا ہو، پیرے ہو نہ۔ کمال اس چیز کا ہے کہ تم جب مرو تو تمہارا ایمان سلامت ہو۔ یہ تھوڑا سا آواز بڑھا دے، ٹھیک ہے میں اچھا بول لیا، تھوڑا سا بڑھا دو آواز، ہو گیا کام۔ سبحان اللہ بولو گے تو چہرہ میری طرف کرو، دیکھو ایمانداری سے جینا سیکھ لو، ایمانداری سے پانچوں وقت کے نمازی بن جاؤ، پانچوں وقت کے نمازی۔ صرف ہاتھ اٹھانا کمال نہیں ہے، جمعہ پڑھنا، جمعے کے دن جانا کمال نہیں ہے، عید اور بقرہ عید کے دن مسجد اور عید کا جانا یہ کمال نہیں ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنا یہ کمال ہے۔ منہ سے تو کوئی بھی کہہ دے ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، مگر سچائی یہ ہے جو 5 وقت نمازی ہے وہ نبی کا عاشق ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک نے کبھی نماز چھوڑی ہو تو بتاؤ؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے غوث اعظم۔ کتنے سال تک بولو؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے غوث پاک نے۔ 25 حج پیدل چل کے کیے ہیں غوث اعظم نے۔ پھر اور آگے سنیں کتنے کمال کی باتیں، ایک پیر پر کھڑے ہو کے ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے غوث اعظم، جنگلوں میں جا کے پتے چبا چبا کے خدا کے سجدے کرتے تھے غوث اعظم، جنگل میں 40 دن رہ کے اندھیری کوٹریوں میں غاروں میں جا کے خدا کا ذکر کرتے تھے غوث اعظم۔ اسی ذکر نے لا کے کہاں پہنچا دیا جانتے ہو آپ؟ پوری دنیا جانتی ہے، پھر بھی اتنے نیک اور اچھے اور سچے عارف باللہ اور غوث جمع ہونے کے بعد جب بیت اللہ شریف میں پہنچے تو خانہ کعبہ کا لدیانی کے خلاف پکڑ کے اس طرح چہرے پہ پردہ ڈال کے رو رہے تھے کہ طواف کرنے والے رونے لگے۔ طواف کرنے والوں نے کہا اللہ ہماری دعا قبول ہونا ہو مگر اس شخص کی دعا قبول کر لے۔ خدا کی قسم جب ان کے چہرے سے پردہ ہٹا تو دنیا والوں نے دیکھا رونے والا کوئی اور نہیں صرف ہمارا غوث اعظم تھا۔ خدا کی قسم جو رو رہے تھے وہاں پر اتنی بڑی شخصیت مگر پھر بھی رو رہے خدا کی بارگاہ میں۔ تمہیں کبھی رونا آیا؟ تم کبھی روئے خدا کے خوف سے؟ تم کبھی روئے اللہ کے ڈر سے؟ تم کبھی روئے قبر کو یاد کر کے؟ تم کبھی روئے موت کو یاد کر کے؟ کیوں؟ صرف گال چلانے آتے ہیں، پھٹ 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 پھٹ، کچھ نہیں آتا۔ گال چلانا کمال نہیں ہے، موت کو یاد کر کے 4 پائی پر رو لے یہ کمال ہے۔ سن لو، تمہاری اولادیں دیکھ رہی ہے تمہیں، جیسے بنو گے تم ایسی سبق حاصل کریں گی تمہاری اولادیں۔ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ سنو ایک جملہ سنو، چہرہ میری طرف کر کے ایک جملہ سنو۔ اب تم نے بولنے مجھے بلایا ہے، تم کل کو بولیو، اب خوب بولیو کل کو، آج مجھے بولنے دو۔ ایک جملہ سن لو کان کھول کر، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں آج نبی کا ذکر سننے مل رہا ہے گھر بیٹھے، یہ تم پر خدا کا فضل ہے۔ لوگ ڈھونڈتے تھے عالموں کو، نہیں ملتے تھے عالم اس زمانے میں، آج تو ہر گاؤں میں عالم ہے، ہر گلی میں عالم ہے، ہر علاقے میں عالم ہے۔ تمہارے گاؤں میں خدا نے ایسا قاری پیدا کیا، سینکڑوں شاگردوں کے استاد ہیں یہ، سینکڑوں شاگردوں کے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ نہیں ملتے تھے، لوگ تلاش کرتے تھے اس زمانے میں، کوئی ہاتھ نہیں آتا تھا اس زمانے میں۔ آج تو خدا کا شکر ہے، جدھر دیکھو تمہیں عالم مل جاتے ہیں، تمہیں دین بتاتے ہیں، تمہیں دین سناتے ہیں، تمہیں دین سمجھاتے ہیں، پھر بھی تم ڈرنے کا نام نہیں لیتے ہو۔ تم نے تو یہ سمجھ لیا ہے میاں یہ مولانا لوگ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھ لے گا تو؟ کورونا آیا، کورونا آیا، کیا دیکھ لیا تو نے؟
गांव में बांस बंध गए, तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद हो गए, एक झटका ना झेला तुमसे, क्या देख लोगे तुम? जब तुम कोविड ना देख सके, कोरोना ना देख सके, तो मौत का झटका देख लोगे तुम, कब्र की अंधेरी देख लोगे तुम, कयामत की सख्ती देख लोगे तुम, कयामत की गर्मी देख लोगे तुम, अल्लाह का कहर देख लोगे तुम, अल्लाह का गजब देख लोगे तुम। एक झटका आया था, तुम वो ना देख सके, लोगों के चूल्हे बंद हो गए, जबानें बंद हो गई, लोगों के मुंह सुकड़ कर रह गए, दरवाजे बंद हो गए। खुद सोच, जब एक झटका बर्दाश्त न हुआ तो कब्र की अंधेरी कोठरी तू कैसे बर्दाश्त कर सके? डर खुदा के खौफ से अपनी हालत को सुधार लो, अपनी जिंदगी को सुधार लो। खुदा के वास्ते जाहिर में भी मुसलमान बन जाओ और बातिन में भी मुसलमान बन जाओ। अपने दिलों को साफ कर लो, बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से। अपनी बस्ती में प्रेम पैदा करो, मोहब्बत प्यार पैदा करो, प्यार पैदा करो, अकीदत पैदा करो, एक दूसरे से मिल करके अपनी जिंदगी को गुजारा करो। अब से 50 साल पहले की तारीखें हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे। जब गांव में किसी का छप्पर चलता था, किसी का छप्पर, तो पूरे गांव के लोग मिलकर उस छप्पर में कांधा दिया करते थे और उस छप्पर को चढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद आपस में मिठाई बंटती थी कि आज फला का छप्पर छाया गया है, इसलिए आपस में मिठाई बांटी जा रही है। आज तेरे जनाजे में कोई कांधा लगाने नहीं आता। तूने कभी सीने पे हाथ रख के देखा छप्पर की ज्यादा हैसियत थी या तेरे जनाजे की ज्यादा हैसियत है? क्यों नहीं आते लोग? वो फूस का छप्पर जब चलता तो सैकड़ों लोग कांधा लगाने आ जाते। आज तू घर से निकलता है, यानी कब्र में जाता है, तुझे कांधा लगाने कोई नहीं आता। क्यों? हम के पूछना चाहते हैं, भाई क्यों नहीं गए किसी के जनाजे में, क्यों नहीं गए कांधा लगाने? वो कहता है लुच्चा मर गया, गुंडा मर गया, दलाल बन गया, बहुत बड़ा हरामी था वो मर गया, गांव में फसाद करता था वो मर गया। तुम अपने आप को चेहरा कितना ही अच्छा बना लो, जैसे हो पता सबको है। सुन लो, तकरीर तीर की तरह होती है मेरी, साफ बात है। पूरे मुल्क में ऐसे ही करता हूं मैं जैसे यहां कर रहे हूं। सुन लो, बिल्कुल साफ जुमलों में तकरीर होती है, इसी के लिए मैं पहचाना भी जाता हूं। सुन लो, मैं बात बता रहा हूं तुम्हें, ये मत समझो कि तुम्हें कोई जानता नहीं है, छुप कर गुनाह कर रहे हो, तुम्हें कोई पहचानता नहीं। दुनिया जानती है, तेरी हकीकत उस दिन खुलेगी जिस दिन तुम मरेगा। हाँ, इतरा ले, इतरा ले, जितना इतरा ना हो। कर ले गुंडागर्दी जितनी करनी हो, कर दलाली, कर हरामकारी, कमा हराम पैसा, ले सूद और ब्याज, कर गद्दारी और दुनिया की जायदाद और मिल्कियत में यानी के फेर बदल कर, जो तुझे करना है कर। खुलेगी हकीकत जिस दिन तुम मरेगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं, जब तुम्हारे बीच में से कोई जनाजा उठा करे तो उसके गुनाहों को छुपाया करो। दूसरी जगह कहती हैं, उसकी नेकियों का चर्चा किया करो। मिलत वालों, कसम खा के एक बात बताओ, जब नेकियां होंगी तभी तो कोई चर्चा करेगा, तभी तो करेगा। अब सारी जिंदगी तो तू गांव में तूने उधम का था, अब तेरे जनाजे पे खड़े होकर कोई ये कह देगा कि आज इमाम साहब मर गए। भाई बहुत बड़ी आदमी थे, इमाम साहब का इंतकाल हो गया, वली आदमी था, नेक आदमी था, कह देगा कोई। ये अलग बात है कि चेहरा देख के दुनिया आ जाएगी, मगर तुझे दफन करके पूरा गांव कहे करेगा गांव पाक हो गया, आज बहुत बड़ा हरामी दुनिया से चला गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं, अगर 3 मोमिन मुसलमान तेरे जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हजरत आयशा कहती है, नबी की बीवी तुम्हारी और मेरी माँ, मुसलमानों की माँ कहती हैं, अल्लाह कब्र में जाने से पहले उसे अच्छा बना देता। सुन लो कान खोलकर, मगर अच्छा उसे ही कहा जाएगा जो अच्छा होगा। बुरे को कोई अच्छा नहीं कहेगा, शराबी को कोई अच्छा नहीं कहेगा, झूठे को कोई अच्छा नहीं कहेगा, गद्दार को कोई अच्छा नहीं कहेगा, मक्कार को कोई अच्छा नहीं कहेगा, जालिम को कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम रातों दिन दूसरों की यानी कि बुराई करते फिर रहे हो, हसद करते फिर रहे हो, गीबत करते फिर रहे हो। किसी ने मकान बना लिया,